So now today we are discuss about the very important topic, that is HbA1c. What is HbA1c? So before going into details of it, let's focus into the structure of the hemoglobin. So how many chains are there? Globin chains. So there are 2 beta chains and 2 alpha chains in adult hemoglobin. In fetal hemoglobin, 2 alpha, 2 gamma. So there is no beta chain. And what is the normal lifespan of a RBC? 90 to 120 days. That means 3 to 4 months. Okay. And what is the hemoglobin content in a RBC? How much hemoglobin is there inside the RBC? Can you tell me? So red color of the RBC is due to presence of hemoglobin. Okay. So in a single RBC, on an average, 30 picogram of hemoglobin is present. Okay. This mean corpuscular hemoglobin, MCH. और पढ़ो ना MCH, MCHC, MCV. अच्छा. And how many molecules of hemoglobin are there inside an RBC? Weight of the hemoglobin is 30 picogram. Number of molecules. How many hemoglobins are there inside an RBC? Physiology तो पढ़ो ना? सब भूले गए একটা আরবিসিতে কটা হিমোগ্লোবিন থাকে? 30% কি করে বললাবে? It is around 270 million. Can you imagine? 27 crore of hemoglobin. 27 crores of hemoglobin in a single RBC. This is beta and this is alpha. 2 alpha, 2 beta. Okay. In this beta chain, at the N terminal valine. So there are 2 terminals, an amino acid peptide. 2 terminals are there. One is N terminal and C terminal. So N terminal valine, this amino acid, it is attached with glucose. And it is called glycohemoglobin. Okay, or glycosylation of hemoglobin. So glucose is attached with N-terminal valine of beta chain. This is important. N-terminal valine of beta chain, not alpha chain, not delta chain, not gamma chain. Okay, so N-terminal valine of beta chain. And this reaction is called Maillard reaction. তোমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছো what is Maillard reaction? Glycosylation of a protein at a higher temperature. ঠিক আছে?
ফুড আর্টিফিশিয়াল যে ফ্লেভারসগুলো অ্যাড করা হয় অনেক সময়, সেখানে কিন্তু মাইল্ড রিয়াকশন করে খাবারের কালার চেঞ্জ করা হয়, ঠিক আছে? এর কালার অনেকটা ব্রাউন হয়, ব্রাউন। So N-terminal valine of beta chain attached with glucose that leads to formation of glycohemoglobin. Sugar is attached with the amino acids. Okay, and the reaction is Maillard reaction. It is a non-enzymatic reaction. Non-enzymatic. There is no enzyme action. So it is a non-enzymatic reaction. Okay. So inside RBC there are lots of hemoglobin. So on chronic exposure to glucose, the valine can attach to this glucose and form this glycosylated hemoglobin or HbA1c. Glycosylated hemoglobin is called HbA1c. So Hb means this Hb is adult hemoglobin, ठीक है? And this A1c is a subfraction of fraction of hemoglobin. যখন হেমাটোগ্রাফি করা হয় টেস্টের সময়, সেই সময়টা সাবফ্র্যাকশন আলাদা হয়, সেটাকে A1c বলা হয়। সো HbA1c, ঠিক আছে? সো A1c নামটা কোথা থেকে এসেছে? It is the subfraction of part of the hemoglobin that is recovered during the hematochrome the reaction or hematochromatography process, তাই তো? আচ্ছা, suppose this is 0 and 120. So these are lifespan of an RBC. Okay, so RBC from bone marrow into circulation, and near end it is destroyed by spleen, তাই তো? This is the normal life cycle of an RBC, and it is chronically exposed to glucose. So longer the duration of exposure, there is more formation of HbA1c. More exposure, more formation of HbA1c, তাই তো? বুঝতে পারলে? যত এক্সপোজার বেশি হবে ডিউরেশন ধরে, তত HbA1c ফর্মেশন বেশি হবে, তাই তো? তার মানে HbA1c যেটা বললাম, এটা মেনলি কোথায় থাকে? এটা এই ওল্ডার আরবিসি, যত আরবিসি যত ওল্ড হবে HbA1c পরিমাণ তত সেই সমস্ত আরবিসিতে বেশি হবে, তাই না? কারণ বহুদিন থেকে সার্কুলেশন আছে, কোনো আরবিসির বয়স 80 দিন 90 দিন, তারা বেশি A1c দেখাবে। যারা রিসেন্টলি সার্কুলেশন এসছে তারা তো গ্লুকোজের রিসেন্টলি এক্সপোজার হয়েছে, তারা সে টাইমটুকু পেলো না HbA1c ফর্মেশনের জন্য, ঠিক আছে? তার মানে দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে ডিউরেশন ফর HbA1c ফর্মেশন, duration and level of glycemia, how much glucose is there. If glucose is more in the blood, more exposure, more formation of HbA1c, তাই তো? বুঝতে পারলে? যত দিন ধরে এক্সপোজার হবে সেখানেও বাড়বে, আর সাডেনলি অল্প সময় কিন্তু বেশি পরিমাণে গ্লুকোজ, এক্সেস গ্লুকোজ বা শর্ট ডিউরেশন, সেখানে কিন্তু HbA1c ফর্মেশন বাড়বে। হলো? আচ্ছা, তাহলে নর্মাল ব্লাডে HbA1c থাকে তো, না থাকে না? নন ডায়াবেটিক পেশেন্টের থাকে, কিন্তু লেভেলটা কম হয়। তো নন ডায়াবেটিকের লেভেল কি বলেছিলাম?
So in non-diabetic patient, the HbA1c is less than 5.7%. Normal patient. এটা যখন বাড়বে মোর দেন 6.5 হবে, সেটা হবে ডায়াবেটিক পেশেন্ট। আর মাঝখানে যেটা 5.7 to 6.4 is pre-diabetes. Okay, so in normal, pre-diabetes and diabetes. এটা মনে রাখা খুব ডিফিকাল্ট, ইজি জিনিস না। HbA1c শর্ট নোট যদি আসে কি করবে, লিখতে হবে তো কিছু, কি লিখবে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা? শর্ট নোট আসে ডায়াবেটিস থেকে 4-5টা ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে, যেমন HbA1c, ইউরিন, ACR, এগুলো সব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, এগুলো আসবে শর্ট নোট, ঠিক আছে? আচ্ছা, তখন এটা তোমার প্র্যাকটিসও কাজে লাগবে, যখন তুমি নিজের ডাক্তারে যখন প্র্যাকটিস করবে ডায়াবেটিক পেশেন্ট দেখবে তখনও কাজে লাগবে। তাহলে দুটো জিনিস বললাম, ওটা ডিউরেশন অ্যান্ড লেভেল অফ গ্লাইসেমিয়া। ওকে, তাহলে সাপোজ কোনো পেশেন্টের হিমোলাইসিস হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস হিমোলাইসিস, লাইক অটোইমিউন ডিজিজ লাইক রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, SLE হতে পারে, ঠিক আছে? বা অন্য কোনো কারণে টক্সিন এক্সপোজারের জন্য সাপোজ হিমোলাইসিস হচ্ছে, তাহলে কি হবে? যত হিমোলাইসিস হবে তত এরিথ্রোপোয়েসিস বাড়বে, যদি বোন ম্যারো নর্মাল থাকে। ম্যানেজ করার জন্য তো হিমোগ্লোবিন লেভেল বাড়াতে হবে, তাহলে এইগুলো ডিস্ট্রাকশন হবে আর নতুন আরবিসি সার্কুলেশনে আসবে, তাই তো? In case of hemolysis, hemolytic anemia, or in condition with splenomegaly, hypersplenism, স্প্লিন যদি বেশি কাজ করে, ঠিক আছে? বা আরবিসির কোনো প্রবলেম আছে, স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি অফ দ্য আরবিসি লাইক সিকল সেল অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া, ওরা কিন্তু তাড়াতাড়ি ডিস্ট্রয় হয়, তাই তো? বেশি কোনো সার্কুলেশন থাকে না, ওই স্প্লিনের ডিস্ট্রাকশন হবে, হিমোলাইসিস হবে, এক্সট্রাভাস্কুলার হিমোলাইসিস ইন দ্য স্প্লিন। তাহলে এই সমস্ত কন্ডিশন হলো হিমোলাইসিস, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, হিমোগ্লোবিনোপ্যাথিস লাইক থ্যালাসেমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে? এই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার আরবিসির লাইফ স্প্যান কমে যায়, আরবিসির লাইফ স্প্যানও কমবে, নতুন আরবিসি সার্কুলেশন আসবে, তাই তো? তাহলে এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি হয়, যদি এই পেশেন্টটা ডায়াবেটিক হয়, ডায়াবেটিক পেশেন্ট যেটা হয়, তাহলে আমরা যে HbA1c এস্টিমেশন করছি সেটা কিন্তু ফলসলি লো হবে, তাই তো? ফলসলি লো হবে, কারণ নতুন আরবিসি সার্কুলেশন এসছে আর পুরনো অনেকটা ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেছে। তাহলে আমরা এখন যেটা মাপলাম সেটা কিন্তু এক্স্যাক্ট ভ্যালু অফ গ্লাইসেমিয়া দেখাবে না, কারণ HbA1c আমরা কি কারণে ইউজ করি? What is the role of HbA1c estimation? Diagnosis, okay, but it is a control of glucose in last 3 to 4 months. এই লাস্ট 3 to 4 মান্থসে যদি আজকে HbA1c করি, তাহলে আজ থেকে যে লাস্ট 3-4 মাস আগে পর্যন্ত হোয়াট ইজ দ্য লেভেল অফ গ্লাইসেমিয়া, সুগার কেমন ছিল, একটা আন্দাজ করা যায়। ওকে, এটা হচ্ছে HbA1c মেল ইন্ডিকেশন। আচ্ছা, কিন্তু এই সমস্ত পেশেন্ট যেটা বললাম হিমোলাইসিস বা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টের কি হবে? ডিউ টু ডিক্রিজ লাইফ স্প্যান অফ আরবিসি there will be falsely low HbA1c, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফলসলি হাই কোথায় হবে? ফলসলি হাই HbA1c, অ্যানিমিয়া, মেনলি সার্কুলেশনে আরবিসির কথাটা ভাবো, যদি কোনো কারণে আরবিসির লাইফ স্প্যান বেড়ে যায়, তাই না? আরবিসির লাইফ স্প্যান যদি বেড়ে যায় তাহলে যত ওল্ডার আরবিসি তত বেশি HB, রাইট? কোথায় আরবিসির লাইফ স্প্যান বাড়ে সার্কুলেশনে? পোস্ট স্প্লিনেক্টমি, স্প্লিনিক যদি কেটে যায় কী হবে? অনেক সময় সার্জারি করতে হয়, সো পোস্ট স্প্লিনেক্টমি পেশেন্টের কিন্তু
falsely high HbA1c থাকবে। এগুলো তো জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশনস উইথ লো ফলস লো HbA1c, ফলসলি হাই HbA1c, বলতে পারবে? ঠিক আছে, আচ্ছা। Another important thing is estimated average glucose. Estimated average glucose, EAG. You can estimate the glucose in the blood with the use of HbA1c. So there is one formula. So estimated glucose is 28.7 into HbA1c minus 46. This is the formula. সাপোজ কোনো পেশেন্টের HbA1c তোমাকে বলে দিল, তাহলে এস্টিমেটেড অ্যাভারেজ গ্লুকোজ কতটা বলতে পারবে? এই ফর্মুলা দিলে হয়ে যাবে, তাই না? হলো, সো এস্টিমেটেড অ্যাভারেজ গ্লুকোজ। আচ্ছা, তো HbA1c বুঝলে কিছু? আচ্ছা, HbA1c টার্গেট, সাপোজ এ ডায়াবেটিক পেশেন্টের টার্গেট HbA1c কত? So target HbA1c is less than 7%. To say the glycemic control was good, the HbA1c should be less than 7%. Okay. And 1% reduction of HbA1c leads to 10% reduction of cardiovascular events. সাপোজ কোনো পেশেন্টের HbA1c ছিল 8%, তুমি খুব ভালো ট্রিটমেন্ট করে 7%-এর নিচে নিয়ে, তার মানে তার কার্ডিওভাস্কুলার রিস্কটাও কমালে, ফিউচার হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক কমে গেল 10%। ঠিক আছে, আচ্ছা। For optimal glucose control, it should be less than 6.5%. Optimal glucose control. Very well patient, educated patient. There are no comorbidities. That is CKD নেই, heart failure নেই, patient's severe history নেই, normal patient. So it should be less than 6.5, non-diabetic range. Okay. And if associated comorbidities are there, less than 8%, slightly higher is targeted. Why? Suppose patient with CKD, stage 5 CKD, on hemodialysis, diabetic patient. So his or her target of HbA1c is 7 to 8. Okay, 7 to 8%, not below 7%. Why? So more tight control of glucose leads to frequent episodes of hypoglycemia. তাই তো, হাইপোগ্লাইসেমিয়ার রিস্ক বাড়বে, পেশেন্ট এক্সপায়ার হতে পারে। এই জন্য যদি কোমরবিডিটি খুব বেশি থাকে, হার্ট ফেলিওর থাকে, সিকেডি থাকে, হ্যাঁ, বা আরও অন্য সমস্যা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে একটু ঢিলা করা হয়, অত টাইট কন্ট্রোল করার দরকার নেই। ঠিক 8% পর্যন্ত অ্যাকসেপ্টেবল, বা পেশেন্ট তো বেশি দিন বাঁচবে না, পেশেন্টের এজ হয়তো 85 ইয়ার্স, তাহলে তো টাইট কন্ট্রোল করে তো লাভ নেই। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপ টু 8%। কোনো কোশ্চেন? Now coming to pathogenesis. Pathogenesis of diabetes. Diabetes classification কি বলেছিলাম? What are the types of diabetes? It's type 1, type 2, GDM and other specific types. Okay. Now focus on type 1 diabetes. What is the main mechanism? There is autoimmune destruction of beta cell. Autoimmune destruction of beta cells.
in the pancreas. Okay. So suppose at the age of 5 years, so beta cell mass is 100%. Okay. One triggering phenomenon or triggering point. This triggering point may be due to some infections, viral infection, exposure to toxins. What are the virus infection? Like cytomegalovirus, Coxsackie virus, and rubella. Some environmental toxins can also trigger this autoimmune phenomenon. Okay. এটা ট্রিগারিং পয়েন্টস আর ট্রিগারিং ইভেন্টস বলতে পারো, ঠিক আছে। একটা অটো ইমিউন ডিস্ট্রাকশন বলো না, তো অটো ইমিউন ডিস্ট্রাকশন হওয়ার জন্য তার ট্রিগারিং অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি একটা এক্সপোজার একটা কমপ্লেক্স ইন্টারাকশন শুরু হবে, তারপরে আস্তে আস্তে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন বাড়বে, সেখানে সেল ইনফিলট্রেট হবে, হয়ে আলটিমেটলি ডিস্ট্রাকশন হবে। বুঝতে পারছো? তাহলে কি হয়, gradually the beta cell will deplete. Stage 1, stage 2, and this is stage 3. So stage 1 to 3 in the development of type 1 diabetes. Type 1 diabetes suddenly develop korbe na, it will take some time. Okay, আজকে একটা ইভেন্টস হলো, নেক্সট 1 to 2 ইয়ার্সে ওর বিটা সেল মাস ডিপ্লিট করবে টু দ্য ডায়াবেটিক লেভেল, ঠিক আছে। সো স্টেজ 1 is presence of islet cell antibody. Antibody must be there. It's an antibody mediated or antibody dependent cell mediated cytotoxicity. পড়েছো না, ADCC, types of hypercellular reaction, antibody dependent cell mediated type 2, ঠিক আছে। সো আইলেট সেল অ্যান্টিবডি, মনে করো এটা আইলেট সেল, এর তো ডিফারেন্ট অ্যান্টিজেন থাকে, তাই না, ইন্ট্রাসেলুলার অর এক্সট্রাসেলুলার। সো হোয়াট আর দ্য অ্যান্টিজেন against which the antibody is produced? টাইপ 1 ডায়াগনোসিস কী করে করবে, অ্যান্টিবডি টেস্ট করবে যে অ্যান্টিবডিগুলো আছে কিনা, তো তার জন্য অ্যান্টিজেন থাকতে হবে আগে, তারপর তো অ্যান্টিবডি আসবে। তাহলে কী কী অ্যান্টিজেন থাকে যার এগেনস্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হয়? ফার্স্ট ওয়ান ইজ আচ্ছা insulin, second one is GAD, third one is zinc transporter, ঠিক আছে। তিনটে অ্যান্টিবডি অ্যাটলিস্ট মনে রাখো। সো অ্যান্টি ইনসুলিন অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি GAD অ্যান্টিবডি
অ্যান্টি-জিঙ্ক ট্রান্সপোর্টার অ্যান্টিবডি। তাহলে স্টেজ 1-এ তোমার আইলেট সেল অ্যান্টিবডি থাকবে, বাট নর্মাল গ্লুকোজ থাকবে, ব্লাড গ্লুকোজ নর্মাল, is stage 1. In stage 2, islet cell antibody with dysglycemia. What is dysglycemia? Dys मतलब abnormal or bad, है ना? So there will be fluctuation of blood glucose, not in the diabetic range, maybe in the pre-diabetic range, or it is not normal. So islet cell antibody positive with dysglycemia, it is stage 2. Stage 3, islet cell antibody plus hyperglycemia at diabetic range. Diabetic range hyperglycemia, diabetes stage 3 मतलब diabetes develop করে গেল, ঠিক আছে? এই যে টাইমটা লাগালো, ইট ইজ অ্যারাউন্ড 2 to 3 years, 2 থেকে 3 বছর, 2 to 3 years required from stage 1 to stage 3. সাপোজ কোনো পেশেন্টের 15 ইয়ার্সের ওই ইমিউনোলজিক্যাল ইভেন্ট স্টার্ট হলো, তাহলে 18-19 ইয়ার্স থেকে তার ডায়াবেটিস ডেভেলপ করবে। কি বুঝলে? খুব ইজি না? তাহলে দ্যার উইল বি গ্র্যাজুয়াল লস অফ বিটা সেল। ওই যে অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি হলো কী করবে? বিটা সেলকে ডেস্ট্রয় করবে। ওকে, উইথ দ্য হেল্প অফ হুইচ সেল? CD8 পজিটিভ সাইটোটক্সিক টি সেলস। এই সেল দ্বারা বিটা সেলগুলো ডেস্ট্রয় হবে। সো অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেল মিডিয়েটেড সাইটোটক্সিসিটি। অ্যান্টিজেন ছিল, অ্যান্টিবডি বাইন্ড করলো, সেলসগুলো এলো, ডেস্ট্রয় করলো বিটা সেলকে। ওকে, তাহলে কি কি অ্যান্টিবডি বললাম? অ্যান্টি ইনসুলিন অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি জিএডি, জিএডি হচ্ছে গ্লুটামিক অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেস। এগুলো মনে রাখতে হবে, সব এমসিকিউ কোশ্চেন আছে এখানে। অ্যান্টি জিএডি অ্যান্টিবডি কোথায় পাওয়া যায়? এই তিনটে অ্যান্টিবডির মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অ্যান্টি জিএডি অ্যান্টিবডি। 70-80% পেশেন্টের টাইপ 1 ডায়াগনোসিস করে দেয়, পজিটিভ থাকে। অ্যান্টি গ্লুটামিক অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেস, গ্লুটামিক অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেস একটা এনজাইম, তার এগেন্স্ট অ্যান্টিবডি। পেশেন্ট তো আসে অলরেডি ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে, তুমি যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করতে চাও, যদি স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে বা আইডেন্টিক্যাল টুইন্স, একজনের টাইপ 1 হয়েছে আর একজনের হচ্ছে কিনা দেখবে কিনা, ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভ, বাবার ডায়াবেটিস তার ছেলেদের দেখবে, ঠিক আছে? সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আইলেট সেল অ্যান্টিবডিগুলো অ্যাসে করা হয়, ঠিক আছে? সো অ্যান্টি ইনসুলিন অ্যান্টিবডি, অ্যান্টি জিএডি অ্যান্ড অ্যান্টি জিঙ্ক ট্রান্সপোর্টার অ্যান্টিবডি। নাও সাপোজ কোনো পেশেন্ট, সাপোজ আইডেন্টিক্যাল টুইন্স, মনোজাইগোটিক টুইন্স ছিল, ঠিক আছে? একজনের টাইপ 1 ডায়াবেটিস ডেভেলপ করলো, তাহলে আরেকজনেরও হবে। সাপোজ তার হয়নি এখনো, কিন্তু রিসেন্টলি হবে, তাহলে সেই পেশেন্ট তুমি দেখলে পেশেন্টটা স্টেজ 1 বা স্টেজ 2-তে আছে। Can you prevent progression of this diabetes from stage 2 to stage 3? Can you prevent? Yes or no? Lot of medicines are there. Yes, you can. Okay, you can. So at the stage 2, anti-CD3 antibody,
teplizumab. Yes, teplizumab. Okay. So name of the molecule is teplizumab. Okay. And US FDA approved this medicine for the treatment or prevention of, or you can say delay the progression of type 1 diabetes. বুঝা গেল? How to prevent progression into stage 3. So drug is teplizumab. Okay. Teplizumab is used as IV infusion, 14 days therapy. Okay. 14 days therapy, IV infusion দিয়ে তুমি যদি দাও তাহলে পেশেন্টের কিন্তু ডিজিজ প্রোগ্রেশনটা ডিলে হবে। And it is delayed for 3 to 4 years. You can't prevent, but you can delay. একটা 14 ডেজের কোর্স দিলে কিন্তু পেশেন্টের ডায়াবেটিস স্টেজ 2 থেকে স্টেজ 3 ডেভেলপমেন্ট হতে আরও 3 থেকে 4 বছর পিছিয়ে গেল, ডিলে। বুঝতে পারলেন? তারপর আবার হবে, আবার দিতে হবে। যত দিন যাবে ওই ড্রাগসের এফিকেসি কমে যাবে, নাম্বার অফ বিটা সেলস কমে যাবে। বুঝলে? সো teplizumab. Okay. Another important thing is honeymoon phase. Have you heard the name honeymoon phase of diabetes mellitus in type 1? শোনো নি? Suppose a patient with the late stage 2. Suppose stage 2 একটা পেশেন্টের আছে, তুমি জানতে না, ঠিক আছে? Now patient had an infection or stress. একটা ইনফেকশন আর স্ট্রেস লেভেল হলো, তাহলে কী হবে? ইনফেকশন স্ট্রেস হলে কী হয়? বডিতে কর্টিসল বাড়ে, স্ট্রেস রেসপন্স বাড়ে, স্ট্রেস হরমোনস বাড়ে, সেক্ষেত্রে গ্লুকোজ বাড়ে। ঠিক আছে? তাহলে এই সমস্ত পেশেন্ট কী করবে? হাইপার গ্লাইসেমিয়া হবে, ডায়াবেটিস ডেভেলপ করবে। ঠিক আছে? তুমি ইনফেকশনটা ট্রিটমেন্ট করলে পেশেন্ট সাপোজ নর্মাল গ্লাইসেমিয়া বা নন ডায়াবেটিক রেঞ্জ গ্লাইসেমিয়া চলে এলো, তাহলে এই পেশেন্টটা যখন নর্মাল গ্লাইসেমিয়া হলে তাহলে কী বলবে? যে ডায়াবেটিস ঠিক হয়ে গেছে? না, স্টেজ 2 থেকে স্টেজ 3 হবে এবার, তাই না? নর্মাল গ্লাইসেমিয়া বা ডিসগ্লাইসেমিয়া যেটা বললাম স্টেজ 2-তে হয়, অ্যাবনর্মাল গ্লুকোজ। ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে আলটিমেটলি স্টেজ 2-3 হয়ে গেল। তাহলে এই যে একটা নর্মাল ব্যাপার এলো, প্রথমে ডায়াবেটিস হলো, লাস্টে ডায়াবেটিস হলো, মাঝখানে ভালো ছিল, শর্ট লাস্টিং ফেজ, শর্ট পিরিয়ড, ফিউ মান্থস। প্রথমে ডায়াবেটিস ডেভেলপ করলো, পেশেন্ট ভালো ছিল, কোনো মেডিসিন নেয়নি বা ডায়েট কন্ট্রোলই ভালো ছিল, বা যদি মেডিসিন খেত খুব কম পরিমাণ মেডিসিন, মিনিমাম মেডিসিনে পেশেন্টের সুগার ঠিক ছিল, কিন্তু পরে গিয়ে আবার পেশেন্ট ডায়াবেটিস ডেভেলপ করলো। বুঝতে পারলেন? বুঝতে পারেন? সাপোজ লিন অ্যান্ড থিন 18 ইয়ার্স ওল্ড একটা মেল পেশেন্ট হলো, ফিভার নিয়ে এসছে, নিউমোনিয়া হয়েছে, পেশেন্ট তুমি দেখলে ব্লাড টেস্ট করে সুগার অনেক হাই, 250 সুগার, তাই না? তাহলে তুমি কী বলছো? টাইপ 1 ডায়াবেটিস ভাববে। লিন অ্যান্ড থিন, ডায়াবেটিস ডেভেলপ করলো, পলিউরিয়া, পলিডিপসিয়া সবই আছে, একটা ইনফেকশন নিয়ে এলো, স্ট্রেস লেভেল নিয়ে এলো, তুমি ভালো করে ইনফেকশনটা ক্লিয়ার করে দিলে, নিউমোনিয়া সারিয়ে দিলে, কিছুদিন পরে ব্লাড সুগার টেস্ট করে দিয়েছে, সুগার নর্মাল হয়ে গেছে। মেডিসিন তুমি আস্তে আস্তে কমে দিলে, দেখলে যে মেডিসিন ছাড়াই পেশেন্ট কিছুদিন ঠিক থাকলো, 1 মাস, 2 মাস, 3 মাস,
বা যে মেডিসিনগুলো যে অনেক কম পাওয়ার করে দিয়েছিল, মিনিমাম ডোজ ইনসুলিন নিচ্ছিল কিন্তু খুব কম ডোজ, মিনিমাম ডোজ অফ ইনসুলিন, পেশেন্ট ভালো কন্ট্রোলে ছিল। কিছুদিন যাওয়ার পর আবার পেশেন্টের সুগার বেড়ে গেল। এবার আস্তে আস্তে পেশেন্টের ইনসুলিন রিকোয়ারমেন্ট বাড়তে থাকলো। বুঝতে পারলে? এই যে শর্ট লাস্টিং গুড ফেস বলতে পারো, ভালো ছিল। তাহলে এই হচ্ছে তোমার হানিমুন ফেস ইন টাইপ 1 ডায়াবেটিস। অনেক পেশেন্ট এরকম আসে, ঠিক আছে? পেশেন্ট এলো সুগার নিয়ে, সুগার হাই ছিল, ট্রিটমেন্ট করলে ভালো হয়ে গেল। তুমি মার্কেটিং করলে যে আমি সুগার পেশেন্টকে সারিয়ে দিলাম, ডায়াবেটিস পেশেন্ট কিওর করে দিলাম, আই হ্যাভ কিওর এ ডায়াবেটিক পেশেন্ট। 3 মাস 4 মাস পরে পেশেন্ট আবার সুগার হাই নিয়ে আসবে, ঠিক আছে? এরকম ইনসিডেন্স হয়েছে ইন্ডিয়াতে। আচ্ছা চলো, তাহলে হানিমুন ফেজ কোথায় থাকে? টাইপ 1 ডায়াবেটিস, ডিউরিং ডেভেলপমেন্ট অফ টাইপ 1 ডায়াবেটিস অ্যাট দ্য স্টেজ 2 স্টেজ 3 জাংশন। হলো? তাহলে টাইপ 1 ডায়াবেটিস ডেভেলপ করতে কতদিন টাইম নেয়? 2 to 3 ইয়ার্স, ঠিক আছে? আচ্ছা, কত পার্সেন্ট বিটা সেল ডিস্ট্রয় হলে তবে ডায়াবেটিস ডেভেলপ করে? হাউ মাচ বিটা সেল টু বি ডিস্ট্রয় টু ডেভেলপ diabetes? 80%, at least 80% of beta cells should be destroyed. More than 80%. 30% বিটা সেলও থেকে যায়, পেশেন্টকে ডায়াবেটিস ডেভেলপ করবে না, ঠিক আছে? এতটা রিজার্ভ দেওয়া থাকে। তাহলে মোর দ্যান 80%, ঠিক আছে? তাহলে টাইপ 1 ডায়াবেটিস প্যাথোফিজিওলজি বুঝলে কি হয় আলটিমেটলি? there is হ্যাঁ, জোরে বলো শুনুন। এটা তো কি বললাম, এই তো বিটা সেল কমছে। সাপোজ এখানে পেশেন্টের বিটা সেল ছিল 70% ডিস্ট্রয় হয়ে গেছে, 30% আছে। এইবার যে ইনফেকশন হলো অন এক্সপোজার টু স্ট্রেস হরমোন কি হবে? তাহলে গ্লুকোজ বাড়ায় তারা। তাহলে এ যখন হাইপার সুগারটা, ব্লাড সুগারটা যখন বাড়লো, এটা কিন্তু কমাতে পারলো না 30% বিটা সেল। স্ট্রেস চলছে, মোর গ্লুকোজ নিউ গ্লুকোজেনেসিস হচ্ছে, ঠিক আছে? যে তুমি ইনফেকশনটা কমিয়ে দিলে, স্ট্রেস লেভেলটা ট্রিটমেন্ট করে দিলে, স্ট্রেস চলে গেল, আবার পেশেন্ট কিন্তু 30% বিটা সেলই পেশেন্ট আবার নর্মাল নন ডায়াবেটিক হিসেবে থাকবে। কিন্তু ওর মধ্যে ডিস্ট্রাকশন তো চলছে, অটোইমিউনিটি চলছে, ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে কিছুদিন নর্মাল গ্লাইসিমে থাকবে, এটা বুঝলে? এই স্ট্রেস লেভেলটা চলে যাওয়ার পরে আবার নর্মাল হবে, কিন্তু কন্টিনিউ তো ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে বিটা সেলগুলো। সাপোজ এখানে এই 6 মাস 6 মান্থস পরে গিয়ে তোমার মোর দ্যান 80% ডিস্ট্রয় হয়ে গেল, লেস দ্যান 20% থাকলো, তাহলে তারা আর গ্লুকোজ কন্ট্রোল করতে পারলো না। স্ট্রেস আসুক আর না আসুক নর্মাল পেশেন্টে, আবার ডায়াবেটিস হলো। ডায়াবেটিস নিয়ে এলো, মাঝখানে ভালো ছিল, আবার ডায়াবেটিস হলো। এই যে কিছুদিন ভালো ছিল, এটাকে বলে হানিমুন ফেজ, ঠিক আছে?